السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فمن اظلم ممن کذب علی اللہ وکذب بالصدق اذ جاءہ الیس فی جہنم مثوی للکافرین والذی جاء بالصدق وصدق به اولئک هم المتقون لهم ما يشاءون عند ربهم ذلك جزاء المحسنين ليكفر الله عنهم أسوأ الذي عملوا ويجزيهم أجرهم بأحسن الذي كانوا يعملون۔ صدق اللہ العظیم۔ محترم بزرگ اور عزیز ساتھیوں، سورۃ الزمر کی تفسیر ہمارے درمیان چل رہی ہے، اور یہ جو آیتیں آپ کے سامنے تلاوت کی گئی ہیں، یہ سورۃ الزمر کی 4واں رکوع ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ابتدائی آیتوں میں یہ کہہ رہے ہیں کہ جھوٹوں سے بڑا ظالم کوئی نہیں ہے۔ اللہ فرماتے ہیں فمن اظلم ممن کذب علی اللہ وکذب بالصدق اذ جاء، اس سے بڑھ کر کون ظالم ہو سکتا ہے؟ اس سے بڑا ظالم کوئی نہیں ہو سکتا جو اللہ تبارک و تعالیٰ پر جھوٹ بولے۔ یعنی کفار مکہ کا ایک باطل عقیدہ یہ بھی تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اولاد ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بیوی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اللہ کی نہ اولاد ہے نہ بیوی ہے، یہ سراسر اللہ تبارک و تعالیٰ پر جھوٹ بولنا ہے۔ تو فمن اظلم ممن کذب علی اللہ، اس سے بڑا اظلم اور اس سے بڑا ظالم کوئی نہیں ہو سکتا جو اللہ تبارک و تعالیٰ پر جھوٹ باندھے۔ وَكَذَّبَ بِالصِّدْقِ إِذْ جَاءَ، اور اس سے بڑا ظالم کوئی ہو نہیں سکتا جو سچائی اس کے سامنے آنے کے بعد، ایمان اس کے سامنے آنے کے بعد، اسلام اس کے سامنے آنے کے بعد جو رسولوں کے ذریعے سے بات پہنچی ہے، اس ایمان کی، اس رسولوں کی باتوں کو جھٹلائے۔ اور یہ جو باتیں ہیں، قرآن ہے، یہ سچا ہے۔ بالصدق، سچی بات کو جھٹلانا، اس سے بڑا کوئی ظالم نہیں ہو سکتا۔ تو لہٰذا جب یہ ظلم کر رہے ہیں، اتنا بڑا ظلم کہ اللہ پر جھوٹ باندھ رہے ہیں، اور جو صدق ہے، سچائی ہے، اسلام ہے، اس کو جھٹلا رہے ہیں، اب ایسے ظالموں کے لیے جہنم کے علاوہ کوئی ٹھکانہ اللہ کے پاس نہیں ہے۔ اللہ نے فرمایا الیس فی جہنم مثوی للکافرین، ان کافروں کے لیے جہنم ہی ٹھکانہ ہے اور اس کے علاوہ کوئی ٹھکانہ نہیں ہے۔ والذی جاء بالصدق، ہاں وہ لوگ جو صدق لے کر آئے، یعنی اس سے حضرات انبیاء علیہم السلام مراد۔ حضرات انبیاء علیہم السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کے طرف سے ایمان لے کر آئے، شریعت لے کر آئے، اللہ کے پیغامات لے کر آئے، یہ سچے ہیں، اور یہ ساری کی ساری تعلیمات جو انبیاء لے کر آئے وہ سچائی پر مبنی ہے۔ والذی جاء بالصدق، جو انبیاء علیہم السلام سچائی لے کر آئے، وصدق بہ، اور اس کی تصدیق کی۔ انبیاء نے بھی اپنے لائے ہوئے دین کی تصدیق کی، اور جن لوگوں نے حضرات انبیاء علیہم السلام کے دین کی تصدیق کی ہے، اللہ فرماتے ہیں اولئک هم المتقون، وہی لوگ متقی ہیں۔ وہ لوگ کون ہیں؟ وہ متقی ہیں جو شریعت کی، اللہ کے احکامات کی تصدیق کرتے ہیں۔ اب جو لوگ متقی ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تقوی والوں کے لیے قرآن مجید کے اندر بہت سارے انعامات ذکر فرمائے، کتنے وعدے ان کے لیے جن میں تقوی ہوتا ہے۔ اب ایک وعدہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں یہ ذکر فرمایا، ان تقوی والوں کو اجر کیا دیا جائے گا، لہم ما یشاءون عند ربہم، ان کے لیے ان کے رب کے پاس وہ سب کچھ ملے گا جس کو وہ چاہتے ہیں۔ ان کے من اور ان کے دل، ان کے نفس جو چیز کو چاہیں گے، ہر چیز ان کے رب کے پاس ان کے لیے ہے۔ ذالک جزاء المحسنین، اللہ کہہ رہے ہیں کہ نیک لوگوں کا بدلہ اللہ اسی طرح عطا کرتے ہیں کہ مرنے کے بعد جنت میں جاتے ہی ان کے نفسانی خواہشات اللہ تبارک و تعالی وہاں پورے کریں گے، اور ساتھ ہی ساتھ لیکفر اللہ عنہم اسوأ الذی عملوا، اور اگر ان سے کوئی گناہ سرزد ہو جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے نیکیوں کے ذریعے سے ان کے گناہوں کو معاف کریں گے۔
इनके गुनाहों का कफ्फारा अल्लाह तबारक व तआला बनाएंगे। वो यजज़ियहुम अजरहुम बिअहसनिल्लज़ी कानू यअमलून, और जो दुनिया के अंदर वह नेक अमाल करते थे उन सारे नेक अमाल का पूरा पूरा अजर अल्लाह तबारक व तआला कल क़यामत के दिन उनको देंगे। तो ये इब्तिदाई आयतों में अल्लाह तबारक व तआला ने जो लोग झुटलाते हैं अल्लाह के अहकामात को और नबी की तालीमात को और अल्लाह पर झूठ बांधते हैं, अल्लाह ने उनको जालिम कहा है। उससे बड़ा जालिम कोई नहीं हो सकता। अब एक बात यह है, जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुफार मक्का के दरमियान थे और कुफार मक्का भी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बहस मुबाहसा करते थे, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब उनके बुतों के सिलसिले में कुछ बात कहते तो कुफार अल्लाह के नबी को यह डराते, देखो होशियार रहो, हमारे बुतों के बारे में बुरा भला मत कहो, इसलिए कि अगर हमारे बुतों के बारे में तुम बुरा भला कहोगे ये हमारे बुत तुमको नुकसान पहुंचाएंगे। और ये कहते थे खुसूसन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, अगर तुम हमारे इन बुतों की बुराई करोगे तो हम इन बुतों को कहकर हम तुमको मजनून बना देंगे, हम तुमको पागल दीवाना बना देंगे, इसलिए हमारे इन बुतों के बारे में कुछ मत कहो। एक बात रिवायत में आता है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह तआला अन्हु को भेजा था उज्जा जो बड़ा बुत बना हुआ है उस बुत को तोड़ने के लिए। हजरत खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह तआला अन्हु जब उस बुत को तोड़ने के लिए कुल्हाड़ी लेकर गए हैं तो वहां जो वो बुत का निगरान था, निगहबान था, उसने इनसे कहा कि खालिद देखो होशियार रहो, अगर तुम हमारे बुत को नुकसान पहुंचाओगे ये बुत हमें हमारा ऐसा है कि वह तुमको दीवाना कर देगा, कहीं का नहीं छोड़ेगा। हज़रत खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह तआला अन्हु उसके बातों की परवाह किए बगैर कुल्हाड़ी लेकर उसके नाक को मारकर और उसके जिस्म के टुकड़े कर दिए। तो ये लोग करते ये थे कि खुद तो उन बुतों से डरते थे जिनके अंदर ना जान है ना वो किसी को नफा नुकसान पहुंचा सकते हैं, खुद भी उनका खौफ अपने दिल के अंदर रखते और दूसरों को भी अपने इन माबूदों से डराया करते थे। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहने लगे, अगर तुम हमारे बुतों के बारे में कुछ बुरा भला कहोगे हम इनको कहकर तुमको दीवाना कर देंगे, मजनून कर देंगे। अब अल्लाह तबारक व तआला ने इनके जवाब में आयत नाजिल फरमाया अलैहिस्सलाहु बिकाफिन अब्दा, कि अल्लाह तबारक व तआला काफी नहीं है अपने नबी की हिफाजत के लिए। अब्दुन यहां अल्लाह के नबी की तरफ इशारा है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक सिफत बंदगी वाली थी और यह बंदगी वाली सिफत अल्लाह के नबी के अंदर इतनी नुमायां थी कि अल्लाह तबारक व तआला ने जहां भी उनका तस्करा फरमाया अब्दुन से जिक्र फरमाया। कलमे के अंदर देखें, व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, मैं गवाही देता हूं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के बंदे और उसके रसूल। सुब्हानल्लज़ी असरा बि अब्दिही, जब इसका तस्करा आया मेराज का, अल्लाह तबारक व तआला ने अब्दुन कहा है, तो यहां अब्दुन से मुराद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी हैं या हर इंसान जिसको अल्लाह ने पैदा फरमाया, हम सब अल्लाह के बंदे हैं। तो हमारी हिफाजत के लिए कौन काफी है? अल्लाह काफी है। अब यहां तर्जुमा करें अलैहिस्सलाहु बिकाफिन अब्दा, क्या नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो अल्लाह के बंदे हैं इनकी हिफाजत के लिए अल्लाह काफी नहीं है? वयुखव्विफूनका बिल्लज़ीना मिन दूनी, ये लोग अल्लाह के अलावा जिनको खुदा मान चुके हैं उनसे आपको डराते हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उन बुतों का खौफ दिलाते हैं, डराते हैं। और फरमाया वमन युज़लिलिल्लाहु फमा लहु मिन हाद, अल्लाह जिसको गुमराह कर दे उसे कोई हिदायत देने वाला नहीं है। अल्लाह जिसे गुमराह कर दे, जिसके बुतों के पीछे लगा दे, गुमराही के पीछे लगा दे, आप उसे कितना समझा सकते हैं? अल्लाह ही हिदायत दे सकता है, अल्लाह के अलावा कोई उसे हिदायत नहीं दे सकता, इसलिए कि इसका गुमराह करने वाला भी कौन है? अल्लाह है। और वमन यहदिल्लाहु, और जिसको अल्लाह हिदायत करे, फमा लहु मिन मुदिल, उसको कोई गुमराह नहीं कर सकता। इसलिए अल्लाह तबारक व तआला से हिदायत मांगना है। अल्लाह ने हमें दिखाया है, हमें सिखाया है, इहदिना सिरातल मुस्तकीम, ऐ अल्लाह मुझे हिदायत अता फरमा, मुझे सीधे रास्ते पर चला। अल्लाह जिसे हिदायत दे दे उसे कोई गुमराह कर नहीं कर सकता। अलैहिस्सलाहु बिअज़ीज़िन ज़िंतिक़ाम, क्या अल्लाह तबारक व तआला इज्जत वाला और बदला लेने वाला नहीं है?
देखो ये जो माबूद है जिससे तुम डरा रहे हो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, ये ना बदला ले सकते हैं ना नुकसान पहुंचा सकते हैं, ये खुद मोहताज हैं। अल्लाह तबारक व तआला तो वो हैं जो बाहयात हैं और हर जगह मौजूद है, और अल्लाह बड़ी इज्जत वाले भी हैं, और अल्लाह तबारक व तआला इंतकाम लेना भी जानते हैं। तो ये इन माबूदों से, बातिल माबूदों से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को डराया करते थे। अब अल्लाह तबारक व तआला ने दूसरी आयत के अंदर अल्लाह के नबी को हुक्म दिया, वला इन सालतहुम, ऐ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर इन काफिरों से आप सवाल करें, मन खलक़स समावाति वल अर्दा, भला बताओ तो सही किसने आसमान और जमीन को पैदा किया है। कुफार मक्का से सवाल किया जाता, भला बताओ तो सही, मन खलक़स समावाति वल अर्द, ये जमीन व आसमान का पैदा करने वाला कौन है। तो कहते लयक़ूलुन्नल्लाह, अल्लाह ने इनको पैदा किया है। जबान से कहते जमीन व आसमान का पैदा करने वाला अल्लाह है, अल्लाह को मानते थे। अल्लाह को मानना नहीं है, अल्लाह को तन्हा मानना, ये सबसे बड़ी चीज है। तौहीद किसे कहते हैं? तौहीद अल्लाह को एक मानना, वरना तो काफिर भी अल्लाह को मानते हैं, अल्लाह के अलावा दूसरों को भी मानते हैं। हम ये कहते हैं कि नहीं, अल्लाह ही है, इय्याका नअबुदु, हम तेरी ही इबादत करते हैं, तेरी ही आना चाहिए। काफिर कहते हैं तेरी भी, दूसरों की तरह हम उसकी भी क्या करेंगे, इबादत करेंगे नहीं। जो यूं कहे तेरी भी नहीं, तेरी ही इबादत करते हैं। व इय्याका नस्तईन, और तुझे ही से मदद चाहते हैं, मदद करने वाली जात अल्लाह की। तो ये कहते थे, अगर उनसे सवाल किया जाता जमीन व आसमान का पैदा करने वाला खालिक कौन है, लयक़ूलुन्नल्लाह, वह जरूर कहेंगे अल्लाह ने उनको बनाया है। तो आप जरा उनसे ये भी पूछिए, कुल, आप उनसे पूछिए, अफ़रअय्तुम मा तदऊन मिन दूनिल्लाह, अब जरा बताओ तो सही, तुम्हारे वो माबूद जिनको तुम अल्लाह के अलावा मानते हो, अल्लाह को साथ साथ अल्लाह के अलावा जिनको तुम खुदा मानते हो, क्या वो खुदा इसकी ताकत रखते हैं? क्या वो माबूद इस बात पर कुदरत रखते हैं? किस पर? इन अरादनी अल्लाहु बिदुर्रिन हल हुन्ना काशिफातु दुर्रिही, अल्लाह के नबी से कहा जा रहा है, आप उनसे पूछें, जिन माबूदों को तुम अल्लाह के अलावा मान रहे हो, क्या वो इसकी ताकत रखते हैं? इन अरादनी अल्लाहु बिजुर्रिन, अगर अल्लाह मुझे नुकसान पहुंचाना चाहे, हल हुन्ना काशिफातु दुर्री, क्या उनके अंदर इतनी ताकत है कि वो अल्लाह के नुकसान करदा चीज को उससे मुझसे दूर कर सकते हैं? अल्लाह किसी को नुकसान पहुंचाना चाहे, क्या ये माबूद उस नुकसान को रोक सकते हैं? नहीं रोक सकते। औ अरादनी बिरहमतिन, अगर अल्लाह तबारक व तआला मुझ पर नेमत करना चाहे, रहमत बरसाना चाहे, हल हुन्ना मुमसिकातु रहमती, क्या ये माबूद अल्लाह की उस रहमत को दूर कर सकते हैं? नहीं कर सकते। ना ये माबूद अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से आने वाली मुसीबत को दूर कर सकते हैं, और ना ही अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से मिलने वाली नेमतों को रोक सकते हैं। जब ये कुछ भी नहीं कर सकते, तुम इनका खौफ क्यों दिलाते हो, इनको क्यों मानते हो? आप कह दीजिए पूरी तौहीद के साथ, यकीन के साथ, कुल हस्बी अल्लाह, अल्लाह मेरे लिए काफी है, मुझे किसी की परवाह नहीं है। नफा नुकसान, इज्जत जिल्लत, सेहत तंदुरुस्ती, ये सब कुछ देने वाली जात किसकी है? अल्लाह की है। कुल हस्बी अल्लाह, आप कह दीजिए अल्लाह मेरे लिए काफी है। अलैहि यतवक्कलुल मुतवक्किलून, और याद रखो तवक्कुल करने वाले उसी पर भरोसा करते हैं। भरोसा करने वाले किस पर करते हैं? अल्लाह ही पर भरोसा करते हैं, और अल्लाह के अलावा किसी की जात भरोसे के काबिल नहीं है। अल्लाह ही है जो हमें रात में भी दिन में भी देखता है, अल्लाह ही है वो जो हमें जागते हुए भी देखता है और हमें सोते हुए भी देखता है, वो अल्लाह ही है जो हमारी दिन में भी हिफाजत करता है, रात में भी हिफाजत करता है। तो भरोसे के काबिल किसकी जात है? वो अल्लाह तबारक व तआला की जात है। कुल, ऐ नबी आप कह दीजिए, या कौम अमलु अला मकानतिकुम, ऐ मेरी कौम तुम अपने अमल पर जुड़े रहो, इन्नी आमिल, मैं अपना काम करूंगा, तुम अपना काम करो, मैं अपना काम करूंगा, कोई आपस में इख्तलाफ नहीं है। फसौफ तअलमून मन यातीही अज़ाबुन युख़ज़ी व यहिल्लु अलैहि अज़ाबुन मुक़ीम, तुम कह रहे हो कि मेरी ये दावत झूठा है, मेरी झूठी है और मेरी शरीयत झूठी है, तो अच्छी बात है, तुम अपना काम करो, मैं अपना काम करूंगा। अन करीब फसौफ तअलमून, अन करीब तुम जान लोगे, मन यातीही अज़ाबुन युख़ज़ी,
کس پر ذلت کا عذاب آنے والا ہے، وَيَحِلُّ عَلَيْهِ عَذَابٌ مُقِيمٌ، اور کس پر عذاب اترنے والا ہے جو ہمیشہ رہنے والا، یہ کس کو آنے والا ہے ان قریب معلوم ہوگا۔ اب دنیا کے اندر تو معلوم نہیں ہوگا، موت پر اور موت کے بعد تمہیں معلوم ہوگا کہ کون سچا دین پر قائم تھا اور کون جھوٹے دین پر قائم تھا۔ اِنَّا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ لِلنَّاسِ بِالْحَقِّ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے، اِنَّا بے شک ہم نے انزلنا علیک الکتاب، اس کتاب کو آپ پر نازل کیا ہے، للناس لوگوں کے لیے، ہماری ہدایت کے لیے، ہماری رہبری کے لیے اللہ نے ہمیں ایک عظیم تحفہ قرآن کا دیا۔ میں نے کہا کہ ایک زندہ معجزہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے قیامت تک اگر ہمارے ہاتھوں کے اندر ہے تو وہ قرآن مجید ہے۔ ان انزلنا علیک الکتاب للناس بالحق، ہم نے اس کتاب کو، قرآن مجید کو حق کے ساتھ نازل کیا ہے لوگوں کے نفع کے لیے۔ فَمَنِ اهْتَدَىٰ فَلِنَفْسِهِ، فَمَنِ اهْتَدَىٰ فَلِنَفْسِهِ، جو شخص ہدایت پر آ جائے وہ اس کی اپنی جان کو اس کا فائدہ ہے۔ اگر اس کے ذریعے سے، قرآن کے ذریعے سے کسی کو ہدایت مل جاتی ہے، ہدایت پر آ جاتا ہے، تو اللہ کا کوئی آنے جانے کا نہیں ہے۔ فَلِنَفْسِهِ، وہ ہدایت کس کے لیے فائدہ مند ہے؟ اس کی اپنی ذات کے لیے ہے۔ وَمَنْ ضَلَّ، اور جو گمراہ ہو جائے قرآن کے آنے کے بعد، شریعت کے آنے کے بعد، نبی کی محنت اور نبی کی تبلیغ کے بعد بھی ان چیزوں کو تسلیم نہ کر کے گمراہ ہو جاتا ہے، فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا، اس کی گمراہی کا نقصان بھی اسی کی ذات کو پہنچنے والا ہے۔ اللہ کی ذات کو کچھ فائدہ نہیں ہے، تمہاری ہدایت پا جانا تمہارے اپنے ذات کے لیے نفع ہے، اور تمہارا گمراہ ہو جانا، ہدایت سے ہٹ جانا، اس کا نقصان بھی تمہارے اپنے جانوں پر ہو رہا ہے۔ تو لہٰذا ہم سوچیں، ہم دن میں جتنے اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانیاں کر رہے ہیں، یہ سب کا سب وبال کس کے اوپر ہے؟ ہم اپنے جانوں پر اس کا وبال ڈال رہے ہیں، اس پر اللہ کا کوئی نقصان ہونے کا نہیں ہے۔ وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِوَكِيلٍ، اللہ نے صاف آخر آیت میں فرمایا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو ان پر مسلط نہیں کیا ہے۔ وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِوَكِيلٍ، آپ ان کے وکیل نہیں، ہم نے آپ کو ان پر مسلط نہیں کیا ہے کہ آپ ایک ایک کو لے آئیں، ایک ایک کی فکر کریں، نہیں، آپ کا کام دین کا کام پہنچانا ہے، اللہ کا پیغام پہنچانا ہے، قرآن مجید کے احکامات کو کھول کر ان کے سامنے بیان کرنا ہے، اس قرآن مجید سے نصیحت حاصل کر کے اپنے آپ کو ہدایت کے راستے پر ڈالنا، یا اس قرآن کو چھوڑ کر اپنے آپ کو گمراہی کے اندر ڈالنا، اس کا فائدہ، اس کا نقصان وہ انسانوں کو خود ہونے والا ہے، آپ کو اس کا کچھ نقصان ہونے والا نہیں ہے، اس لیے کہ آپ ان پر مسلط آپ کو نہیں کیا گیا ہے، آپ کا کام پیغام کا پہنچانا ہے۔ تو بہرحال یہ چوتھے رکوع میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو جھوٹے ہیں ان کو اللہ نے عذابات ذکر فرمائے، اور جو لوگ کہتے ہیں کہ یہ جو خوف دلاتے ہیں اپنے بتوں سے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے بارے میں بھی نفی فرمائی، اور یوں فرمایا ہم لوگوں پر توکل اور بھروسہ اگر کرنا ہے تو کس پر کرنا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ پر کرنا ہے۔ کیسا بھروسہ؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث پاک کے اندر ذکر فرمایا، اللہ پر جیسا بھروسہ کرنے کا حق ہے، ایسا تم اللہ تبارک و تعالیٰ پر بھروسہ کرو گے، اللہ تمہیں ایسے روزی دے گا جیسے پرندوں کو روزی دیتا ہے۔ تغدو خماسا وتروح بطانا، وہ پرندے صبح کو خالی پیٹ نکلتے ہیں، شام کو بھرتی پیٹ لوٹتے ہیں، وہ اللہ پر بھروسہ اور توکل رکھ کے نکلتے ہیں۔ تو لہذا توکل ایسی چیز ہے، ہم اپنی محنت کریں، اپنی محنت کے ساتھ ساتھ بھروسہ کس پر کرنا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر کرنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اس قرآن مجید کے ذریعے سے ہدایت حاصل کرنے اور نصیحت حاصل کرنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ گمراہ ہونے سے ہم سب کی حفاظت فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر کامل بھروسہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔